അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നാം ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ 7ാമത്തെ ഖത്തം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ മാസം അഥവാ ജൂലൈ 20 തിങ്കളാഴ്ച തീരുന്നതും അന്ന് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ ഈ ഖത്തമൊക്കെ ഓതിയത് നാം വഴങ്ങി ദുആ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ അന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പുതിയ ഖത്തം തുടങ്ങുകയും വേണം. 8ാമത് ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ 20 മുമ്പായിക്കൊണ്ട് ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖത്തമുകൾ എവിടെയെങ്കിലും ജുസ് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓതി തീർത്ത് തിങ്കളാഴ്ച ഖത്തം വഴങ്ങാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും തയ്യാറാകണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുപോലെ വാട്സപ്പിലേക്ക് മെസ്സേജുകൾ അയക്കുന്നവർ, അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുന്നവർ, ദുആ വസിയത്ത് അയക്കുന്നവരൊക്കെ 96 45 38 92 86 എന്ന നമ്പർ മാത്രം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. Welcome to the Khatmul Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم 7 شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. لابثين فيها أحقابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إن
إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها
والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴകൾ വന്നു പോയിട്ട് അല്ലാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ നാളെ നമ്മുടെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ അഹ്ലുകാരെ അല്ലാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖുർആനുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുവാനും ധാരാളം ഖത്മുകളൊക്കെ തീർക്കാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിനോടുള്ള നമ്മളുടെ ഈ സ്നേഹം കൊണ്ടും ഖുർആനിനെ നാം പാരായണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഖബറിടം അല്ലാഹു വെളിച്ചമാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖുർആനോദാത്ത വീടും ഖുർആനോദാത്ത ഹൃദയമൊക്കെ പൊളിഞ്ഞ വീട് പോലെയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിനെ ഈ സ്നേഹിക്കുന്നതിലൂടെ നാളെ ഖബറിലും മഹ്ശറിലും സുറാത്തിലുമൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ ശുപാർശയോടെ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ അല്ലാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, നമ്മൾ 30-ാമത്തെ ജുസ് ആണ് ഓതിയത്. ഇന്ന് 3 ഏടാണ്, 3 പേജാണ് ഓതിയിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ ഞായറാഴ്ച ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 10 സൂറത്ത് ബാക്കി വെച്ച്, അലംതറ വരെയുള്ള സൂറത്തുകൾ ബാക്കി വെച്ച് സൂറത്തുൽ ഹുമസ വരെ ഓതി നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കും. പിന്നെ തിങ്കളാഴ്ചയായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഖത്തമ് വഴങ്ങുന്നതും പുതിയ ഖത്തമ് തുടങ്ങുന്നതും. ഹദിയകൾ അയച്ചു തന്നവർ, മരണപ്പെട്ടവർക്ക് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞവർ ഒക്കെ വേണ്ടി ദുആ ഉണ്ടാവുക. ഓരോരുത്തരും മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോൾ ഇത്ര ഖത്തം ഓതി എന്നുള്ളത് അറിയിക്കണം. നമ്മുടെ അബൂബക്കർക്ക മലപ്പുറം, അവർ 2 ഖത്തമ് ഓതിയിട്ടുണ്ട്, മരണപ്പെട്ടുപോയ ഉമ്മാക്കും മരണപ്പെട്ടുപോയ വാപ്പാക്കും വേണ്ടി. അതുപോലെ അമ്മോശൻ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി 2 ഖത്തമ് അവർ ഓതിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കാര്യമായി മജ്ലിസിലേക്ക് ഹദിയയും അയച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർ ഓതുന്ന ഖത്തമ് അല്ലാഹു പൂർത്തിയാക്കട്ടെ. അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അയച്ചെന്ന ഹദിയ സ്വതക്ക അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സാമ്പത്തിക മേഖലയിലൊക്കെ ഉള്ള ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. ഒരു മകന് റാഹത്തായ ജോലി ശരിയാകാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വിവാഹപ്രായം ഒക്കെ എത്തിയ മകനാണ്, റാഹത്തായ ജോലി ശരിയായാലാണ് റാഹത്തായൊരു വിവാഹം ശരിയാവുകയുള്ളൂ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മകന് റാഹത്തായ ജോലി, അല്ലാഹു മഈശത്തിൻ്റെ മേഖല അല്ലാഹു തുറന്നു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതുവഴി ഖൈറായ ഒരു സ്വാലിഹായ കുടുംബജീവിതം അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ആ മകന് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കുന്ന മക്കൾക്കൊക്കെ അല്ലാഹു നാഫിയ ഇൽമ്, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധിശക്തി, പഠനത്തിൽ വിജയവും ഒക്കെ അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഖത്തം അവർ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, തീർന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖത്തം വഴങ്ങുന്ന അന്ന് പ്രത്യേകം അബൂബക്കർക്കാക്കും അതുപോലെ മറ്റൊരു സഹോദരി ഹദിയ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്.
ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടിയും വാപ്പാക്കും വേണ്ടിയും 2 ഖത്തം ഓതുന്നുണ്ട് ദുആരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ മറ്റൊരു സഹോദരി ഹദിയ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഉമ്മാക്കും വാപ്പാക്കും ഭർത്താവിനും വേണ്ടി 3 ഖത്തം ഓതുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഖത്തം ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഈ 2 പേരും അയച്ചു തന്ന ഹദിയകളും സദക്കകളും ഒക്കെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖത്തം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇനിയും ഒരുപാട് ഖുർആനുമായി ബന്ധപ്പെടാനൊക്കെ ഉള്ള തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അവരുടെ ഉമ്മാക്കും അവരുടെ വാപ്പാക്കും അവരുടെ ഭർത്താവിനും ഈ ഖത്തമിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം കണ്ട് കൺകുളിർക്കാൻ ഖബറിൽ കിടന്ന് സന്തോഷിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അവർ അയച്ചു തന്ന ഹദിയയുടെ പ്രതിഫലം അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ അള്ളാഹു എത്തിച്ച് നൽകട്ടെ. വഴങ്ങുന്നത് തിങ്കളാഴ്ചയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഹദിയൊക്കെ അയച്ചു തന്ന് പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. വോയിസ് വിട്ടിരിക്കുകയാണ്, വിളിച്ച് സംസാരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചവരും വോയിസ് വിട്ടവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പേരുകൾ ഞാനിവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ ദുആരക്കും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എനിക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടാനും മറന്നു പോകാതിരിക്കാനൊക്കെയാണ് ഞാൻ പേരുകൾ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ പേരുകൾ കേട്ടാൽ എനിക്കറിയാം തുടക്കത്തിലെ ഖത്തമിലുള്ളവരുണ്ട്, ഇടയിൽ വന്ന് ചേർന്നവരുണ്ട്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബന്ധപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, ഓരോരുത്തരുടെ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും അറിയുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സറിഞ്ഞ് നമുക്ക് ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് പേരൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ മറ്റൊരു സഹോദരൻ ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഖത്തം ഓതി തീർന്നതിന് ശേഷം ഉസ്താദിന് മെസ്സേജ് ഇടാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരു വല്യമ്മ പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഉമ്മയാണ്, എന്നാലും കഷ്ടപ്പെട്ട് 2 ഖത്തം ഓതുന്നുണ്ട്. ഹദിയ ഇപ്പോൾ തന്നെ അയച്ചെന്ന് പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ ആമിനുമ്മ കോയമ്പത്തൂർ അവർ ആക്സിഡൻ്റായി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു ഉമ്മയും മകനും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അവർക്ക് സലാമത്തും ഷിഫാവും ഒക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സഹോദരി അവരുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ഉമ്മയും മകനും പൊള്ളലേറ്റുകൊണ്ട് ആശുപത്രിയിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. മകള് പൊള്ളയിലേറ്റ് ആശുപത്രി എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലാഹു പരിപൂർണ്ണ ഷിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആഫിയത്ത് ദീർഘായുസ്സൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതുപോലെ ഹദിയ അയച്ചു തന്നവർ, അതുപോലെ തന്നെ പലവരും ഏത് നമ്പറിലാണ് ഹദിയ അയക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വിളിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഈ നമ്പർ 96 45 38 92 56 ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസ് എന്നായിരിക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പേര് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതിന് ഒക്കെ ഹദിയ അയക്കുക. പ്രത്യേകം ദുആവസിയത്തുകളൊക്കെ വാട്സപ്പിലേക്ക് അയക്കണമെന്ന് പറയുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, കടങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരൊന്നും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഹദിയകളൊന്നും അയക്കരുത് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അല്ലാഹു പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീക്കി സാമ്പത്തികമായ ഭദ്രത, ബർക്കത്ത് അല്ലാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഇഖ്ലാസ്, മുഅവ്വദത്തൈൻ ഓതി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. إلى حضرة نبينا سيدنا وشفينا وحبيبنا ومنجينا ومرشدنا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
الناس. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان المبدئ سبحان الباقي سبحان المضي سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى لا شريك له برحمتك يا أرحم الراحمين. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവേ റഹ്മാനായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടണമെന്ന് പോലും വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഇതിനൊക്കെ മിഥില സവാബിനെ ഞങ്ങളെ ഹബീബ് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഓരോ ദിവസം ചെല്ലുന്ന സലാത്തുകളെ ഹബീബിൻ്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഓരോ ദിവസവും നബിയുടെ മേൽ ഞങ്ങൾ സലാം ചെല്ലുന്നത് ഹബീബിൻ്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹദ് ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ആ പുണ്യപ്രവാചകന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പാപികളായ ഞങ്ങളെ, ഞങ്ങൾ അഹ്ലുകാർ, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, ഭക്ഷണം നൽകിയവർ, വസ്ത്രം നൽകിയ, സദുപദേശം നൽകിയവർ, ഇൽമു പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദുമാർ, ഞങ്ങൾ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളെല്ലാവരും നീ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും മുർസലീങ്ങൾ അവരുടെ അനുചരന്മാരുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക്, ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക്, അയിമ്മത്തുൽ മുജ്തഹിദീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക്, ഖുലഫാഉർ റാഷിദീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക്, താബീങ്ങളുടെ താബീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, സഹാബുൽ ബദരീങ്ങൾ, ഉഹദീങ്ങളെല്ലാം സഹാബത്തെ ഇക്റാമിന്റെ ഹദറത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായ ഞങ്ങളുടെ ഔലിയാക്കൾ, ഞങ്ങളെ നാടുകളിൽ ദിവസരമം കൊള്ളുന്നതായ ഔലിയാക്കൾ, ഞങ്ങൾ ഫാത്തിഹ ഓതുന്നതായ മഹാന്മാരായ ഉന്നത ദറജയിലുള്ള നിന്റെ ഔലിയാക്കൾ, എല്ലാ ഔലിയാക്കളെയും ഹദറത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഓതിയതിൻ്റെ ചൊല്ലിയതിൻ്റെ മിഥില സവാബിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ സ്വാലിഹീങ്ങൾ, സജ്ജനങ്ങൾ, മശായിഖന്മാർ, ഖൈറിൻ്റെ അഹ്ലുകാർ, ശോതാക്കൾ, സിദ്ദീഖീങ്ങളൊക്കെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ, ദറജകളെ, സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ആക്കിപ്പത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഇരുലോക വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ വഴിക്കും ഉപ്പ വഴിക്കും കൂട്ടുകുടുംബാദികളിൽ നിന്നും ബന്ധുമിത്രാദികളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു എല്ലാവരുടെയും ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, ഭാര്യ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, വല്യപ്പമാർ വല്യമ്മമാർ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്, ഉമ്മ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, പേരമക്കൾ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, കെട്ടുബന്ധത്തിൽ നിന്നും കുടുംബബന്ധത്തിൽ നിന്നും സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും സ്നേഹബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും അയൽപക്ക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെയായി റബ്ബേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പലവരും മരിച്ചു ഒരുക്കുന്നു അല്ലാഹ്. അവരുടെയൊക്കെ ഹദറത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ഓതിയതിൻ്റെയൊക്കെ മിഥില സവാബിനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ മഹൽ ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹ് അവരുടെ നാളെ ഞങ്ങളെ ഖബറൊക്കെ നീ ജന്നത്താക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ്, സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. കണ്ണെത്താ ദൂരത്തേക്ക് ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറക്കപ്പെട്ട നേരം പോക്കാക്കിയ ഖബറാക്കിയ അവരുടെ ഖബർ, ഞങ്ങളെ ഖബർ നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ മഹദൂഫിനെ കൊണ്ട് ആഫത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറാവ്യാധികളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ക്യാൻസർ, ട്യൂമർ പോലത്തെ പകർച്ചാവ്യാധികളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ക്യാൻസർ ബാധിച്ചുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ട്, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുടുംബക്കാർ, അയലുകാർ, പരിചയക്കാരിലുണ്ട്. അല്ലാഹു നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അത്തരത്തിന് രോഗാണുക്കൾ വല്ലത് ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനൊക്കെ നീ ശിഫാ വിധിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ താഴത്തിനും പൊരുത്തത്തിനുമായുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ മഹൽ ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഇരുലോക വിജയികൾ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവന് ഹൈറായ ജോലി നൽകണേ അല്ലാഹ്. വിസ കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുന്നത് ഹൈറായ വിസ കിട്ടണേ അല്ലാഹ്. അക്കാമ കിട്ടാതെ ലൈസൻസ് കിട്ടാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവന് ഹൈറിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. വിദേശത്തും സ്വദേശത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജോലികളിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ
അല്ലാ. ബർക്കത്തുള്ള സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലകളിൽ, സാമ്പത്തിക ഉറവിട മേഖലകളിൽ, ജോലികൾ, ബിസിനസ്സുകൾ, കച്ചവടങ്ങൾ, കൃഷിയിടങ്ങളിൽ, കുടിൽ വ്യവസായങ്ങൾ, കൂലിവേലകളിൽ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റം മുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതൊക്കെ ജോലികളിൽ, ഹലാലായ ജോലികളിൽ ഞങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടോ ആ ജോലികളിലൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ധാരാളം സക്കാത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലാ. പാവപ്പെട്ടവന്റെ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് സമ്പത്ത് വേണം അല്ലാഹുവേ. സദക്ക കൊടുക്കാൻ ധാരാളം സമ്പത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, വീടില്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നവരുടെ ഖൈറായ വീട് നൽകണേ അല്ലാ. വാടക വീട്ടിലും കോട്ടേഴ്സിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവരുടെ ഖൈറിലാക്കണേ അല്ലാ. കടം കൊണ്ട് അങ്ങേറ്റം പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെ കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഈ മജ്ലിസിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാരും സഹോദരി സഹോദരന്മാരെല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. ആമീൻ പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഖത്ം ഓതുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഇതിൻ്റെ ലിങ്കുകളൊക്കെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ദിക്ർ ചെല്ലുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ പരസ്പരവും അങ്ങുമിങ്ങും ദുആ ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാവരെയും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അവരൊക്കെ നിനക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരാക്കണേ അല്ലാ. നിനക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ്, ബഹുമാനിക്കുന്നവരാണ്. നീ അങ്ങേറ്റം പ്രിയം വെച്ച ഹബീബായ പ്രവാചകൻ അങ്ങേറ്റം പ്രിയം വെക്കുന്നവരാണ്, സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് റബ്ബേ. അതുകൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണേ അല്ലാ. നീ ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കുറഞ്ഞ അമല് കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടണേ അല്ലാ. ഇരു വീട്ടിൽ ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹദ് ഫദ്ൽ കൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസിൽ ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ, ഇതിൻ്റെ ലിങ്കുകളൊക്കെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നവർ, പരിശുദ്ധമായ ഖുർആന്റെ സന്ദേശം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നവർ, എല്ലാ ഉമ്മമാരെയും ഉപ്പമാരെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഖബൂലാക്കി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ലോകരക്ഷിതാവായ അർഹമുർ-റഹീമായ അല്ലാഹുവേ, മരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹുവേ. ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ, ഉംറ ചെയ്യാതെ, ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ റൗള സിയാറത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിക്കാതെ നീ ഞങ്ങളെ ഈ ദുനിയാവും തിരിച്ചു വിളിക്കല്ല അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഖത്മ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഖുർആന്റെ അഖിലുകാലം ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണയല്ല. ഖുർആന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണയല്ല. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണയല്ല. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൊണ്ട് ദുനിയാവും ആഖിറവും വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, നിന്റെ മഹദ് ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വജ്ഹു ശരീഫ് കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദിച്ച് സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ, ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ സക്കറാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. സ്വാലിഹീങ്ങൾ മരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് സന്തോഷത്തോടെ വിട പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം وآل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمن ماتوا منا يا غافر المذنبين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. إن شاء الله പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം ഇശാ ആകുമ്പോഴേക്കും പരമാവധി ദിക്ർ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി നമ്മളെ മജ്ലിസിലേക്ക് അറിയിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. മുസിക് ബിദ്വാ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.